حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے بندوں کے حقوق اور اولاد کے حقوق کا بیان جاری ہے. کچھ حقوق کا بیان ہو چکا اور کچھ مزید بیان کیے جائیں گے. اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کریں. بظاہر تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ کون سے والدین ہوں گے، کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا سلوک نہیں کرتے ہوں گے. لیکن جو حقیقت ہے وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے کہ یہ ضرور ہے کہ اکثر و بیشتر والدین بچوں سے پیار کرتے ہیں، شفقت کا سلوک کرتے ہیں، لیکن ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس اپنے دوستوں کے لیے تو وقت ہے، اپنے کاروبار کے لیے بہت وقت ہے، دیگر زندگی کی مصروفیات کے لیے بھی بہت وقت ہے، وقت نہیں ہوتا تو بچوں کے لیے نہیں ہوتا. اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج ایسا ہے کہ بچے ان کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، اور اس کی وجہ لازمی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ بچوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک نہیں کیا جاتا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بعض لوگوں میں ڈانٹنا، مارنا، جھڑکنا، برا بلا کہنا، گالی دینا اور اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ عام ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بچے ان سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بچوں سے شفقت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے. اسلامی تعلیمات کا اندازہ اس سے لگائیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیار کر رہے تھے، ان کو چوم رہے تھے، بوسے دے رہے تھے. وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بچوں کو یوں بوسا دیتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی کسی بچے کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کو چھین دیا ہے تو میں کیا کروں. مراد یہ کہ بچوں سے پیار نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل میں رحمت، رحم، ہمدردی اور شفقت نکل چکی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ سامنے آیا وہ یہ کہ آپ بچوں سے پیار کرتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب لازمی بات ہے کہ خطبہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے سامعین بیٹھے ہوئے اور خطیب خطبہ دے رہا ہے، اس کی توجہ اپنے خطبے کی طرف ہے، اپنی باتوں کی طرف ہے، اور ساتھ میں سننے والوں کی طرف ہے. وہ سننے والوں کی اس حاضری کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری توجہ دے کر ان کو کلام کر رہا ہوتا. لیکن ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے دوران سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ گئے. اور چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے بچے تھے تو چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے. جیسے چھوٹا بچہ 2 سال کا 2.5 سال کا جو ہے وہ چلتے ہوئے تھوڑا سا گرنے بھی لگتا ہے، سنبھل بھی جاتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے تھے تو مسجد میں جب آئے تو تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منبر کو چھوڑا، اپنا خطبہ ترک کیا اور منبر سے اتر کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا. آگے بڑھ کے ان کو اٹھایا، اپنے ساتھ منبر پہ لائے اور بقیہ خطبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا تذکرہ مل رہا ہے،
उसके साथ साथ औलाद के साथ जो शफकत वाला सलूक होना चाहिए उसके बारे में भी पता चलता है कि औलाद के साथ किस तरह मोहब्बत भरा रवैया इख्तियार करना चाहिए। तो लिहाजा औलाद के साथ मोहब्बत व शफकत का सलूक करना ये बड़ी अहम चीज़ है। हम अगर गौर करेंगे तो यकीन कीजिए कि पता चलेगा कि वाकई बाज़ औक़ात हमसे इस मामले में कोताही होती है। हमारी शफकत मोहब्बत का सारा दारोमदार हमारे अपने मूड और मिजाज पे है। हम खुश हैं तो घर वाले भी खुश रहेंगे, और अगर हम खुश नहीं हैं तो क्या मजाल है घर वाले खुश रह सकें। अगर हम गुस्से में हैं तो क्या मजाल है कि घर के बच्चे जो है वो हमारे करीब भी फटक सकें। वजह यह है कि हम हर एक को अपने ताबे रखने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की खुशी के लिए और हम दूसरों की दिलजोई के लिए खुद को नहीं बदलते। हम कहते हैं हमारी खातिर सारी दुनिया बदल जाए। हम धूप में खड़े हैं तो हम ये नहीं करते कि हम छांव में आ जाएं। हम कहते हैं कि सूरज गुरूब हो जाए और सूरज को यहाँ से हटा दिया जाए, हम नहीं हटेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। इंसान खुद पे काबू कर सकता है बनिस्बत दूसरों पर काबू करने के। तो लिहाजा औलाद के साथ जो शफकत का सलूक है वो ये समझ के करें कि ये इनका हक है और ये मेरे दीन का हुक्म है और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसे टोटल अपने मूड और मिजाज के ताबे न किया जाए। अच्छा, फिर इसके साथ एक और अहम बात कि औलाद के साथ जो शफकत का सलूक करना है, जो मोहब्बत करनी है, वो अपनी जगह बड़ी मुफीद है, बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है। अभी तो हमने इस तरफ का पहलू बयान किया कि जिसमें शफकत करने में कमी हो। दूसरी तरफ वो पहलू है कि मोहब्बत और शफकत इतना बढ़ जाए कि जिसकी वजह से बच्चा ही बिगड़ जाए। जैसे ये पहलू हमारे मुआशरे में ज़्यादा है, यानी कि पहली सूरत जो है वो भी पाई जाती है लेकिन कम, दूसरी सूरत उससे ज़्यादा पाई जाती कि औलाद के साथ इतना लाड प्यार करते हैं और उसकी हर बात इस तरह मानते हैं कि बिल आखिर बच्चा जिद्दी, अना का पक्का, अपनी बात मनवा के छोड़ने वाला, बाहर सूरत अपनी करने वाला, छोटी छोटी बात पे रूठ के बैठ जाने वाला बन जाता है। और फिर ये शय उसके मिजाज में ऐसी चलती है कि पूरी जिंदगी उसके मिजाज का हिस्सा बन जाती है। और फिर उसके साथ ये होता है कि शफकत और मोहब्बत की वजह से बहुत सी गलतियों से सरफे नजर कर दिया जाता है और फिर वही गलतियां उस बच्चे की फितरत और जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। बच्चा कुछ गलत बोल रहा है तो बजाय इसके कि समझाया जाए उसको उस पर हंस के उसे टाल देते हैं। बच्चा को गलत मुतालबा कर रहा है, बजाय इसके कि उसको समझाया जाए उसका मुतालबा पूरा कर दिया जाता है। बच्चा किसी से बदतमीजी करता है, बजाय इसके कि बच्चे को समझाया जाए और रोका जाए चेहरा फेर लिया जाता है। तो जब गलतियों से सरफे नज़र किया जाए और जब इस्लाह की तरफ तवज्जो ना दी जाए तो यही शफकत जो पहले मतलूब थी अब वही उसकी बर्बादी का जरिया बनने लग जाती है। और ये पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है क्योंकि शफकत होना औलाद के साथ फितरी चीज़ है। लिहाजा इसमें हद से तजावुज़ इस तरफ को करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि कम शफकत की जाए। और आपने बड़े बड़े घरानों में ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि बच्चे से जब बिगड़ते हैं तो कितना बिगड़ते हैं। और ख़ास तौर पे जो अमीरों के बच्चे, वज़ीरों के बच्चे, नवाबों के बच्चे, बड़े बड़े ओहदे और मनसब वालों के बच्चे हैं, तो फिर जिस तरीके से वो हैवी बाइक्स लेके रोडों पे जाते हैं और रंग बिरंगे करतब करते हैं या गाड़ियां छोटी उम्र में चलाते हैं और एक्सीडेंट करते हैं और फिर उसके बाद जो तबाही मचती है और उसके बाद फिर बेचारे जिस तरह बाज़ औक़ात ज़ख्मी होते हैं और मौत के घाट उतर जाते हैं, फिर यही माँ बाप जो है सर पकड़ के बैठे होते। हालांकि जब उनके वो करने का काम नहीं था तो उनको रोका जाता, न कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता। तो लिहाजा ये बात याद रखें कि बच्चों के साथ जो मोहब्बत और शफकत है ये उनकी इस्लाह और उनकी तरबियत की राह में रुकावट ना बन जाए। ये बड़ी अहम चीज़ है, वरना इसका दुख बाद में खुद को उठाना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह औलाद के हुकूक में से एक अहम हक ये है कि औलाद को बुरी सोहबत से बचाया जाए। औलाद को बुरी सोहबत से बचाया जाए। औलाद की गुफ्तार कैसी है, किनके पास उठता बैठता है, कहाँ आता जाता है, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। वरना हदीस मुबारक में फरमाया कि इंसान अपने दोस्त की राह पर होता है।
इंसान अपने दोस्त के तरीके पर होता है, तो उसे चाहिए कि इस बात को देखे कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। तो अच्छी बुरी सोहबत के असरात जो हैं ये बड़ी दूर तक जाते हैं। तो अब जिनके पास बच्चा उठता बैठता है उनको देखना ये बड़ा अहम है। तो लिहाजा अपने बच्चों के हवाले से ये ज़रूर गौर रखें, वरना शुरू में थोड़ी सी आज़ादी देना जिंदगी भर की बाद की बर्बादी बन जाती है। तो ये आज़ादी बड़ी ख़तरनाक होती है। अपने बच्चों के हवाले से इस हवाले से बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि बच्चे किन के पास उठते बैठते हैं। और यही मामला जो है ये बच्चियों के साथ भी है कि बच्चियां जिन दूसरी बच्चियों के पास उठती बैठती हैं उनका किरदार कैसा है, उनका अखलाक कैसा है, उनका मिलना मिलाना कैसा है, उनके शब रोज़ कैसे हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों के हवाले से जो माएँ हैं वो गौर करें, और बाप भी जिस हद तक गौर कर सकता है वो इस चीज़ को नोट करें। तो लिहाजा बच्चों के हवाले से कि उनको बुरी सोहबत से बचाना ये माँ बाप की जिम्मेदारियों में से आता है। अच्छा, फिर इसके साथ एक और चीज़ जो इसी से मिलती जुलती है, जैसे बुरी सोहबत से बचाना है, इसी के साथ दूसरी चीज़ ये है कि उन तमाम चीज़ों से औलाद को बचाए जो औलाद की अखलाकी खराबियों का सबब बन सकती है। हर वो चीज़ कि जिसकी वजह से बच्चे की जिंदगी में मनफी पहलू आएगा, अखलाकी बुराइयां आ जाएंगी, गलत हरकतें आ जाएंगी, उन तमाम चीज़ों से बचाए। तो ये जो बुरे दोस्तों की मैंने अर्ज किया है, ये तो उसमें से एक मिसाल है कि एक सूरत है कि जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं और उनकी तरबियत में खराबी पैदा होती है। इसके अलावा भी एक पूरी लिस्ट है इन चीज़ों की। मिसाल के तौर पे बच्चों की खराबी की एक वजह यह भी होती है कि बच्चों से पूछगछ की ना जाए कि वो क्या करते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। इस तरह की चीज़ों के बारे में असलन मालूमात ही ना ली जाए, उसके अफ़आल के ऊपर, उसके आमाल के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन ना किया जाए। तो जब बच्चे से कभी पूछना ही नहीं है तो बच्चा समझ जाता है कि भी मेरे आमाल के ऊपर और मेरे अफ़आल के ऊपर कोई पुरसश होनी नहीं, कोई पूछगछ होनी नहीं है, तो लिहाजा मैं जो मर्जी करूं। तो लिहाजा थोड़ा बहुत जो है वो बच्चे से जो है वो चीज़ें पूछते रहना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेल कूद के शौकीन हैं और खेल कूद में लगे रहते हैं। तो अब इससे उनको रोका नहीं जाता कि अपनी पढ़ाई का वक्त ज़्यादा रखें और अपने जायज़ खेलों का वक्त जो है उसके मुताबिक रखें, क्योंकि फितरी तौर पे तो बच्चे में खेलने की तरफ रगबत ज़्यादा होती है। उसकी तरफ से तो 24 घंटे खेलते रहो, वो कहेगा सोना भी नहीं है, खेलना ही है। तो बच्चे का दिल तो ये कर रहा होता है। लेकिन अगर माँ बाप भी इसको छूट दे देंगे तो अब नतीजा क्या होगा कि खेल की लज्जत तालीम की मुशक्कत पर इतनी गालिब आ जाएगी कि फिर पढ़ाई में दिल लगेगा ही नहीं, फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। और होगा क्या कि जब बच्चे तालीम के जेवर से महरूम होते हैं तो फिर जहालत की कालक ही उनके ऊपर आती है, और जब जहालत की कालक आती है तो फिर जो हरकतें होती हैं वो भी जाहिलाना होती। फिर उन बच्चों के अंदर ना कोई तमीज़ होती है, ना मैनर्स होते हैं, ना ज़िंदगी का पता होता है, ना मुस्तकबिल का पता होता है, ना ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा बन सकते हैं। और फिर ये जहालत जो है ये 20 खराबियों की बुनियाद बनती है। इल्म 20 खूबियों का बीज है कि आपने इल्म का बीज बो दिया, उससे 20 नहीं हज़ारों खूबियां पैदा होंगी। और आपने अगर जहालत का कांटा किसी जगह बो दिया तो उससे बुराइयों का भी एक झाड़ जंकार जो है वो बरामद होगा, और जिंदगी जो है वो रंग बिरंगी जहालतों से भरी हुई होगी। तो औलाद की तालीम के ऊपर नजर रखना और खेल के साथ जो उसका बैलेंस है या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जिनको कहा जाता है, गैर निसाबी सरगर्मियां, उनके ऊपर नजर रखना कि क्या है, कैसी है, कितनी है। तो लिहाजा औलाद की खराबियों की जो बुनियाद है उस पर नजर रखनी चाहिए। अच्छा, फिर औलाद की खराबियों के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब वो है घर का टीवी। क्योंकि आज के ज़माने का जो टीवी है, अगर तो 100% कोई दीनी चैनल है जो अकीदे के एतबार से भी दुरुस्त, अमल के एतबार से भी दुरुस्त, जैसे मिसाल के तौर पे मदनी चैनल, तो अगर इस तरह का है तो ठीक है। लेकिन मोस्टली जो दुनियावी चैनल्स हैं उनकी सूरत हाल क्या है कि एक से बढ़ के एक बुराई और एक से बढ़ के एक
اس میں جو ہے غلط چیز سکھائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے۔ آپ بالکل صرف اور صرف کوئی معلوماتی چیزیں بھی دیکھیں گے تو اس کے درمیان میں بھی جو کمرشل آتی ہے، جو ایڈ آتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ شاید ڈرامے اتنے بے حیائی پر مشتمل نہیں ہوتے جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی۔ تو اب کیا ہوا کہ جب بچے ٹی وی دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا، اور پھر خدا نخواستہ اگر ٹی وی کے چینلز ہی وہ ہیں کہ جو ہیں ڈراموں کے، تو ڈراموں کے اندر تقویٰ طہارت نہیں سکھایا جاتا، ڈراموں کے اندر کوئی خوف خدا نہیں سکھایا جاتا۔ خاص طور پہ جو ہمارے ملک کے ڈرامے ہیں ان میں تو لوگ قسم کھا کے بیٹھے ہوئے کہ سوائے بے حیائی سکھانے کے کچھ اور سکھانا ہی نہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک خرافات اور ایک سے بڑھ کے ایک بےہودگی دکھانا یہ ان چینلز کے اوپر ختم ہے۔ اور جو چیزیں وہ دکھاتے ہیں وہ اخبارات میں آتی رہتی ہیں، جو دل جلانے والے کالم نگار ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں کہ چینلز پہ یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے۔ الحمدللہ میں تو چینلز کی شکل بھی نہیں دیکھتا، لیکن تفصیلات جو ہے وہ سامنے آتی رہتی کہ کیا دکھایا جا رہا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک گند دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہے چینلز کے اوپر آنے والے ڈراموں کا حال۔ تو اب اگر بچوں کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ ڈرامے دیکھیں تو بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ فیشن سیکھیں گے، وہ اس میں بے حیائی سیکھیں گے، وہ مرد و عورتوں کے غلط تعلقات سیکھیں گے، وہ بے پردگی کے نت نئے انداز سیکھیں گے، وہ ظلم و ستم کے طریقے سیکھیں گے، اور اس سے آگے کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شاید ہم بول بھی نہیں سکتے، وہ سیکھیں گے۔ تو لہٰذا بچوں کو ٹی وی سے تو یوں سمجھے کہ ان کی زندگی سے نکال دیں، ان کی زندگی سے نکال دیں، سوائے اس کے کہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ 100% عقیدے اور عمل اور شریعت کے اعتبار سے جو ٹھیک ہے، صحیح ہے، صرف وہ دکھائیں، اس کے علاوہ کلوز۔ تو بچوں کی تربیت اور ان کی تربیت کی خرابی کے پیچھے بہت بڑا فیکٹر یہ فلمیں اور ڈرامے ہیں۔ اچھا، فلمیں پھر اس سے آگے آ جاتی ہیں کہ اگر فلمیں ہیں تو پھر وہ اس سے بھی 2 قدم آگے چلی گئی کہ ڈرامہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی لمٹ کے اندر ہو، فلموں کے اندر تو پھر اس سے بھی آگے کے معاملات بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ہے کہ جو بچوں کی تباہی کا سبب بنتے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اب ٹی وی نہیں ہے، یا ہے بھی لیکن ٹی وی پہ اتنی توجہ نہیں ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور نیٹ کی سہولت دے دی، انٹرنیٹ کی سہولت دے دی۔ اس کے بعد تو آپ بھول جائیں کہ آپ کے بچے صحیح دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ کی دنیا ہی یہ ہے کہ آپ صحیح دیکھنے بھی جائیں تو وہ کان سے پکڑ کے غلط کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی جو خباثت ہے، جو خرافات ہے، وہ ہے یہ کہ سوائے اس کے کہ آپ بہت قسم کے اس کے اوپر وہ لگا لیں، ریسٹرکشنز لگا لیں اور اس کی وجہ سے آپ بچ جائیں، ورنہ آپ سننے تلاوت بھی جاتے ہیں تو آپ کو کچھ اور دکھا دیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے۔ اور پھر بچے تو لازمی بات ہے کہ وہ کوئی فلسفے کی باتیں تو دیکھنے انٹرنیٹ پہ نہیں جائیں گے، تو وہ جو دیکھنے جائیں گے وہ کوئی کھیل کود کی چیزیں ہوں گی یا کوئی کارٹون وغیرہ ہوں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے ساتھ جو کڑی سے کڑی اور لڑی سے لڑی ملتے ہوئے جہاں وہ آپ کے بچوں کو لے کے جائیں گے وہ تباہی ہے سیدھی، وہ ہلاکت کا گڑھا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر بالفرض بچوں نے غلط کی طرف ایک مرتبہ قدم اٹھا لیا تو پھر اس غلط کی حد نہیں، لذات نفسانی اور شہوات جو ہے وہ نفسانی، اس کی پھر آگے کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اس کی پھر آگے کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو لہذا بچوں کو بربادی سے بچانے کے لیے جس کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ بچوں کو صحیح راستے پہ لگایا یا نہیں، تو اس کے لیے جو ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اس عمر تک نہ دیں جب تک کہ آپ بچے کو بالکل پوری تربیت یافتہ کر کے بڑی عمر تک نہ پہنچا دیں کہ جس کے بعد بچہ اپنا بلا برا اچھے طریقے سے سمجھنے لگے۔ اس سے پہلے ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں دینا یہ بہت بڑی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا موبائل، انٹرنیٹ، اس طرح کی چیزیں، اسی طرح سوشل میڈیا کے جتنے فورمز ہیں، تو سوشل میڈیا کے فورمز جو ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس میں تو جو آپشنز ہیں وہ خیر کے بھی کافی سارے ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا تو اس میں بھی آگے سے آگے جو ہے وہ بربادی کا سبب۔ تو لہذا ان چیزوں سے بہت بہت زیادہ بچانے کی حاجت ہے۔ یہ باتیں بعض اوقات شروع میں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب سمجھ آتی ہیں تو پھر ایسی سمجھ آتی ہیں کہ پھر بندہ پوری دنیا کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کو بچا لو، بچوں کو بچا لو، بچوں کو بچا لو۔ میں نے انگریزوں کی ویڈیوز جو ہے وہ سنی ہیں، اسپیچز سنی ہیں،
जिन्होंने दुनिया के अंदर ये खबासत फैलाई है, अब वो उनकी पार्लियामेंट्स के अंदर ये तकरीरें हो रही हैं कि कौम को बेहयाई से बचाओ, क्योंकि कौम को इसके अलावा कोई काम ही नहीं सूझ रहा, और इसकी वजह से उनकी जिंदगी के सारे मामूला दरम बरम हो चुके हैं। और ये कौन कह रहा है? मैं नाम ब नाम बता सकता हूं कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की पार्लियामेंट्स के अंदर ये गुफ्तगू हो रही होती, और बड़े बड़े उनके फिलोसफर कि जो शायद पहले इसकी हिमायत में थे, अब रो रहे बैठ के इसको कि हम ये क्या कर बैठे। तो जहां जाके वो तबाह हुए, वहां तक जाके वापस आने से बेहतर है कि हम अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को अभी से बचाएं। तो लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करें। अच्छा, बच्चों की जो अखलाकी खराबियां हैं उसकी एक बहुत बड़ी एक और सबब, अब हमारे यहाँ तो ये कम हो गया, और उसकी कम होने की वजह ये हो गई है कि पढ़ने लिखने का रुझान ही हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा है। वो क्या है? वो है डाइजेस्ट, रिसाले, मैगजीन, नॉवेल्स और इस तरह के जो इस तरह की किस्म की किताबें हैं। क्योंकि ये जो किताबें होती हैं ये कोई इतनी साफ सुथरी, इतनी पवित्र नहीं होती। इन किताबों की जो सूरत हाल है वो ऐसी है। नावल किस चीज़ पे होता है? हो सकता है किसी ढंग की स्टोरी पे भी हो, लेकिन वो बहुत सारी बेहयाई की चीज़ों पर भी मुश्तमिल होते हैं। जो मंथली मैगजीन्स हैं, डाइजेस्ट हैं, उसकी जो स्टोरीज हैं वो भी अगर 2 अच्छी होती हैं तो 6 बुरी भी होती हैं, और वो इन्हीं चीज़ों की वजह से बिक रहा होता है। फिर जो उनका जो है वो कवर पेज है, उनका जो है वो फ्रंट पेज है, वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? मेरे ख्याल में जो घर से बाहर निकल के रोड पे आता जाता होगा तो उसकी नज़र पड़ी जाती कि क्या दुनिया में चल रहा है। फिर ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के मैगज़ीन हैं, ख़वातीन के मैगज़ीन के अंदर तो सिवाय रोमांटिक स्टोरीज़ के और कुछ कम ही होता है, और उनको उस ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया जाता है कि जिसके बाद जब उनकी शादी होती है वो खाना बर्बादी बनती। क्योंकि नॉवेल्स के अंदर जो पढ़ा था, जो डाइजेस्ट में पढ़ा था, वो तो 24 घंटे हालत सुरूर में थे। वो तो हर वक्त पता नहीं कौन से जुमलेबाजियां और कौन से ऊंचे ख्यालात और कौन सी बातें चल रही थी। और अब शादी के बाद पता चला कि भाई घर में तो बर्तन भी धोने पड़ते हैं, पोछा भी लगाना पड़ता है, खाना भी पकाना पड़ता है, ये घर के और 50 किस्म के मसाइल होते हैं, हर वक्त को बन ठन के बैठना नहीं होता। तो अब वो जो नावलों की दुनिया है, जो रिसालों की दुनिया है, और इधर जो हकीकत की दुनिया है, दोनों में बेतहाशा फर्क होता है। अब अपने दिलो दिमाग में उसको पाल के बैठे हुए, और अब जो हकीकत की दुनिया में पहुंचे तो कुछ और ही नजर आ गया, तो अब निभाना मुश्किल हो जाता है। और यही हाल दूसरी तरफ लड़कों का होता है। लड़कों ने फिल्में देख के या उन्होंने जो है वो नावल पढ़ के, डाइजेस्ट पढ़ के, रोमानवी नावल पढ़ के, अब उन्होंने अपने दिलो दिमाग के अंदर पता नहीं कौन सी दुनिया बसाई होती। लेकिन जब हकीकत की दुनिया में पहुंचते हैं तो पता चलता है वो तो मसनूई दुनिया थी सारी। वो तो सिर्फ ख्वाबो ख्याल की एक बुनत थी एक, और वो तो बिल्कुल फैब्रिकेटेड चीजें थी वो। तो अब ये समझ रहा होता है कि पता नहीं शादी के बाद जो है वो बीवी ने कोई तिनका नहीं तोड़ना किसी चीज का, और बस हर वक्त एक खास किस्म के खुमार के अंदर ही रहेगी। वो खुमार अगले दिन उसका बुखार बन जाता। तो ये क्या है कि जब इस तरह की चीजें पढ़ते पढ़ाते हैं तो फिर इंसान की जो बाद की जिंदगी है, शादी के बाद की जिंदगी, वो बहुत ज्यादा दिक्कतों और मुशक्कतों की जिंदगी बन जाती है। तो लिहाजा औलाद को इन चीजों से दूर रखें। इन चीजों के पढ़ने का फायदा नहीं होता। इसी तरह शेर व शायरी, अब शेर व शायरी का मामला तो ये है कि शायर मिलजुल के एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, अंजुमन साइश बाहमी चल रही होती है कि जनाब उसका कलाम ऐसा, उसका कलाम ऐसा। लेकिन होता क्या है, वही ले दे के वो एक मौजून का, इश्क मोहब्बत का, उसके ऊपर रंग बिरंगे अंदाज के अंदर चलते रहते हैं। तो कुछ उनको पैसे मिल जाते हैं, कुछ उनको पैसे मिल जाते हैं, बस। अब वो तो कर कर आगे फारिग हो गए, पढ़ने वाले बेचारे पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या से क्या समझ के बैठे होते हैं। वो जो है वो मुकदमा शेर व शायरी के अंदर जो इसकी तफसीरात लिखी हैं, मेरे ख्याल में जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि क्या हिसाब किताब है। तो इन चीज़ों की तरफ आना कोई इतना खुशगवार नहीं है। ज़रूरत है, उसकी इफादियत है, तो फिर ये चीज़ें पढ़े। औलाद को बड़े हो जाएं तो इस तरह की कुछ चीज़ों की इजाज़त हो सकती है, लेकिन अक्सर व बेशतर इन खुराफात से अपनी औलाद को बचा के रखें। तो औलाद के हुकूक में से कि वो बुनियादें और वो असबाब कि जिनसे बच्चों के अखलाक ख़राब होते हैं, उन असबाब से बच्चों को बचा के रखें। एक और हक, और वो है बच्चों को बतौर ख़ास जो गुफ्तगू के आदाब है वो सिखाएं।
वैसे तो आदाब की एक पूरी फहरिस्त है, आगे जाके इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी बयान भी करता हूँ कि आदाब ज़िंदगी किस तरीके से सिखाया जाए, लेकिन गुफ्तगू की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ज़िंदगी में दखल बहुत ही ज़्यादा है और जिसकी वजह से इंसान की पर्सनैलिटी का इमेज बनता है सामने वाले के, जिसे सुन के पता चलता है कि ये बंदा कैसा है। उसमें बोलना जो है वो अहम तरीन चीज़ है। इंसान अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है। ये बहुत सारे मुहावरे भी हैं इस हवाले से, अरबी ज़बान के भी हैं कि तुम बोलते हो तो तुम पहचाने जाते हो। तो बोलना इंसान की पहचान है। बोलना ज़िंदगी के हज़ारों जो है वो मसाइल का हल और हज़ारों चीज़ों के अंदर काम आने वाली चीज़ है। तो बोलना सिखाना बड़ा ज़रूरी है। मैं बैरून मुल्क जाता हूँ, दीगर ममालिक में जाता हूँ, तो देखा ये है कि दूसरे मुल्कों के लोगों का अंदाज़े गुफ्तगू और हमारे लोगों का अंदाज़े गुफ्तगू इतना फ़र्क है कि जैसे कहा जाए कि शर्म से पानी मानी हो जाते हैं जब अपने लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं। गालियां भी हैं, तू तुकार भी है, अबे तबे भी है, ओए भी है, यानी कि हर जाहिलाना लफ्ज़ जो है वो हमारी बोली के अंदर शामिल है। वजह यह है कि माँ बाप ने या सिखाया नहीं या उन्होंने सिखाया है तो आगे बच्चे ही इतने जो है वो आगे के निकले कि उन्होंने सीखा ही नहीं। तो ये जो है ना, ये तू तुकार, अबे तबे, ओए तोए, ये वाली जहालतें जो हैं ये बच्चों से ख़त्म करें, और ये बचपन में ही ख़त्म होती हैं। ये भी आप याद रखें, बचपन में आपने तहजीब और तहजीबी गुफ्तगू सिखा दी तो पूरी ज़िंदगी तहजीबी गुफ्तगू करेंगे। और अगर जवानी तक बचपन में ना सीखी तो उसके बाद फिर यूं कह लें कि पूरी दुनिया जहान की मेहनत करके बंदे को ढंग की गुफ्तगू करना आती है। क्यों? इसलिए कि जिसे कहते हैं ना इनकलकेट होना, यानी कि उसके अंदर नक्श हो जाती है वो, और जो अंदर नक्श हो जाए ना वो बदलती नहीं। तो बोलते साथ ही पता चल जाता है ये कहाँ का बंदा है। लिहाजा बच्चों को इस हवाले से जो अल्फाज का चुनाव है और अल्फाज की अदायगी है ये सिखाई जाए। तू, तुम, तुम्हारा, तेरा और तूने ये किया, और बाकी जो अल्फाज मैंने अर्ज किए ना कि ये अबे तबे ओए वाले जो है, ये अल्फाज बच्चों की ज़बान से ख़त्म कर दें, उसकी जगह आप जनाब। तो बच्चों को इस हवाले से आप उसका तरीका मैं अर्ज कर देता हूँ कि कैसे बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जा सकती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये अल्फाज कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है तकरीबन हर समझदार इंसान इन चीज़ों को जानता है। अब क्या है कि जैसे ही बच्चे के ज़बान से ऐसा लफ्ज़ निकले तो आप उसे रोक दें, उसे समझा दें, बेटा यूं नहीं कहते, यूं कहते, बेटा इस तरह नहीं बोलते, ऐसे बोलते। ये आपका कहना मुसलसल जारी रहे, सालों जारी रहे, क्योंकि बच्चे एक मरतबा सुन के उस चीज़ को नहीं अपना लेते। आप बार बार रोकते रहेंगे तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि ये नहीं बोलना, ये बुरा लफ्ज़ है या ये मुनासिब नहीं, नंबर एक। और इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये है कि खुद आपकी अपनी ज़बान ठीक होनी चाहिए। अपनी ज़बान अगर गाली की आदि है तो बच्चे तिलावत नहीं करेंगे, बच्चे भी गाली देंगे। आपकी ज़बान पे अगर तू है तो बच्चे जी हुजूर नहीं कहेंगे, बच्चे भी तू ही कहेंगे। आपकी ज़बान के ऊपर अगर सख्त अल्फाज हैं और आप जो है किसी को जो है वो शैतान कहते हैं तो बच्चे उसको फरिश्ता नहीं कहना शुरू कर देंगे। तो जो लफ्ज़ आपकी ज़बान से हैं, क्योंकि बच्चे सीखते क्या हैं? जो देखते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। कि ऐसा तो नहीं होता कि उर्दू स्पीकिंग के घर में जो बच्चा पैदा हो इंग्लिश बोलना शुरू कर दे और इंग्लिश वाले के घर के अंदर पैदा होने वाला बच्चा फ्रेंच बोलना शुरू कर दे। क्यों? इसलिए कि भाई जो ज़बान सुनी है वही बोलनी है। तो उर्दू स्पीकिंग के घर में जो बच्चा होगा जब सुनेगा उर्दू तो बोलेगा भी उर्दू, सुनेगा इंग्लिश तो बोलेगा भी इंग्लिश, सुनेगा फ्रेंच तो बोलेगा भी फ्रेंच। तो ये हो नहीं सकता कि पैदा अंग्रेज के घर में हुआ है, बोल रहा है फ्रेंच वहां पर। इसी तरीके से जैसे जबान है इसी तरह जबान के अल्फाज है। आप जो लफ्ज बोलेंगे बच्चा वही सीखेगा। इसलिए बात औक़ात क्या होता है कि घर में बच्चे बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन चंद दिनों बाद क्या पता चलता है कि बच्चे की जबान से ऐसा कोई लफ्ज सुनते हैं कि बंदा हैरतज़दा हो जाता है, ये बच्चे ने कहाँ से सीख लिया। पता चलता है स्कूल से सीख के आया। क्यों? इसलिए कि इसने वहां सुना तो अब उसको इस्तेमाल कर दी। अब अगर वहां तो सुना नहीं, सुना घर में सुन रहा है, तो घर में सुनते हुए फिर कैसे हो सकता है कि सुने आपसे कुछ और बोले कुछ और। तो लिहाजा आप अपने अल्फाज को दुरुस्त करें, अपने अल्फाज को। मेरा मुशाहदा है और आपका भी मुशाहदा होगा, जो माँ बाप चीख चीख के बोलते हैं
ان کے بچے بھی چیخ چیخ کے بولتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ بولنا ہی ایسا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ بڑے تحمل سے بولتے ہیں ان کے بچے بھی اسی طرح تحمل سے بولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا یہ ہوتا ہے کہ تحمل سے بولنا ہوتا ہے۔ تو جیسا ماں باپ کے الفاظ انداز ہوں گے بچوں میں وہی آئیں گے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی ایک سلسلے میں کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے بچے بن جائیں تو ان سے پہلے آپ اچھے بچے بن جائیں۔ آپ کی زبان، آپ کے الفاظ، آپ کا انداز یہ درست ہوگا تو بچوں کا درست ہوگا۔ تو یہ گفتگو جو ہے، گفتگو زندگی کی بڑی بنیادی چیز ہے، بڑی بنیادی چیز ہے، اسے ضرور درست کریں، ورنہ یقین کریں کہ ہمارے معاشرے کا حال نہیں ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی ایک زمانے میں، اس ریسرچ کو میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، وہ لسانی طرف وہ چلی جاتی ہے، کہ مختلف زبانوں پہ ریسرچ ہوئی کہ دنیا کی کون سی زبانیں ہیں جن میں سب سے زیادہ گندے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ گھٹیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ وہ ہمارے ہی ملک کی کچھ زبانیں تھیں۔ تو اس لیے یہ جو بدنامی ہے اس سے بہتر ہے کہ جو ہمارا اسلامی اخلاق ہے، جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ اچھی بات بولو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو، الٹی نہیں۔ یا فرمایا کہ قول معروف، قول معروف، اچھی بات کہنا، فرمایا کہ یہ صدقے سے بھی بہتر ہے، اچھی بات کہنا صدقے سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، کہ جو ہمارے دین ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے ایمان کی جان ہے، جو اسوہ حسنہ ہیں، جن کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک، سبحان اللہ، موتیوں جیسے احادیث کا ذخیرہ موجود ہے نا، لاکھوں کی تعداد کے اندر احادیث ہیں، تکرار حذف کر دے تو تب بھی 20-25 ہزار حدیثیں ہیں۔ وہ جو 20-25 ہزار حدیثیں ہیں یعنی باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنے آسان انداز کے اندر بات کی گئی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام تھا وہ یہ تھا، اور ہم اور ہمارے بچوں کا اور مسلمان کہلانے والوں کا جو کلام ہے وہ ہو ہی ایسا کہ کسی مہذب جگہ پیش کرنے کے قابل نہ ہو، یعنی بہت ساروں کا۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ تو گفتگو کے اندر خود بھی اچھی گفتگو کریں، اولاد کو بھی اچھی گفتگو سکھائیں۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک اور چیز، اور وہ ہے کہ اولاد کو شروع سے ہی اتباع سنت کا درس دیں، کیونکہ میرے جو مخاطب ہیں جن سے میں کلام کر رہا ہوں یہ مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، تو مسلمانوں کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی سنت کی پیروی، یہ دو چیزیں ہمارے لیے بنیادی ترین چیزوں میں سے ہیں، اور اس کا ہمیں حکم ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ایک، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت۔ فرمایا 3 باتیں سکھاؤ۔ تو لہذا نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھانا جو ہے یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے، اور محبت سکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بچوں کو سیرت کی باتیں بتائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سنائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقی واقعات سنائیں، آپ کی جو زندگی کے معمولات ہیں وہ بتائیں۔ آپ جتنا تذکرہ کریں گے، جتنی محبت سے تذکرہ کریں گے، اتنا ان کے دلوں کے اندر پیار بیٹھے گا۔ پھر اس کے ساتھ نعتیں پڑھیں سنیں، بچوں کو نعتیں پڑھنے پہ سننے پہ لگائیں گے، بچوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اچھا، اب اگلی بات اتباع سنت۔ اتباع سنت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ سکھانا، اس کے 2 طریقے ہیں۔ سنتیں سکھانے کا جو مؤثر طریقہ ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ سنت ہے۔ آپ بچوں سے کہیں گے نا کہ کھانے کی یہ سنت ہے، پینے کی یہ سنت ہے، سونے کی یہ سنت ہے، چلنے کی یہ سنت ہے، گفتگو کی یہ سنت ہے، تو اب جب آپ ان کو سکھائیں گے تو ان کو علم آئے گا، بغیر سکھائے تو علم نہیں آ سکتا۔ تو ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کو سنتیں سکھائیں، سنتیں سکھائیں گے تو اس کو فالو بھی کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ جو سنتیں ہیں اس پر عمل کروائیں، صرف زبان سے کہنا دیں،
بلکہ بچوں کو اس کا عادی بنائیں کہ وہ اپنے معمولات کو اس کے مطابق رکھیں۔ تو اب جب یہ والا طریقہ آپ اختیار کریں گے تو اس سے وہ سنتیں بچوں کے مزاج میں داخل ہو جائیں گی۔ میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں معمول ہے، ہمارے گھروں میں جو مذہبی گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر، کہ مثال کے طور پہ پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پینا ہے۔ اب کسی جگہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اور آسانی ہے کہ کھڑے کھڑے پی لے، لیکن چونکہ بچوں نے ماں باپ کو کبھی کھڑے ہو کے پانی پیتے دیکھا نہیں، اور بچوں سے بھی یہ کہا ہوا کہ بیٹا بیٹھ کے پانی پینا ہے، تو وہ پانی کا گلاس پکڑ کے وہیں بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے پانی پئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت اور ان کی پریکٹس ہی اس کے اوپر ہوئی ہے۔ یہی معاملہ اور بیسیوں چیزوں کا ہے کہ جب آپ کوئی شے ان کے معمول میں شامل کر دیں کہ آپ لباس پہننے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اتارنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، تو بچے لازمی طور پہ وہی کریں گے۔ جوتا پہنتے ہوئے دایاں جوتا پہلے پہننا ہے، بایاں بعد میں، اتارتے ہوئے اس کے برعکس کرنا ہے، بچے ویسے ہی کریں گے۔ تو بچوں کو سنتوں کا تابع اور فالوور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ان کو سکھائیں اور دوسرا ان سے کروائیں۔ جب سکھانا اور کروانا یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر بچے پوری زندگی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں جو بھی سنتیں ہیں اس پر باقاعدہ عمل کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بچوں میں جو محبت رسول پیدا ہونی چاہیے وہ بھی ہوگی، اور جو اتباع سنت ان کی طبیعت اور ان کی زندگی میں آنی چاہیے وہ بھی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد